بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ معزز دوستوں کو السلام علیکم۔ جنت ایک ایسا نام ہے جس کو سنتے ہی ہر انسان کے ذہن میں بہت سے سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ جنت کہاں ہے؟ کیسی ہوگی؟ جنت میں کیا کیا ہوگا؟ حور کیسی ہوگی؟ اس سے تعلق کیسے قائم ہوگا؟ کیا نفسیات اور خواہشات ہوں گی؟ بچے کیسے پیدا ہوں گے؟ ہم بستری سے لذت کیسی ہوگی؟ مردوں کو حوریں تو عورتوں کو ہم بستری کے لیے کون ملے گا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کو جنت کے بارے میں کچھ بتائیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کی زمین سفید اور مٹی زعفران سے بنائی گئی ہے۔ اس میں سونے اور چاندی کی اینٹیں جن کو مشک کے گارے اور موتیوں کی کنکریوں سے لگایا گیا ہے۔ حدیث پاک میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جنت میں سب سے کم تر جنتی کو 80,000 نوکر اور 72 حوروں سے نوازا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی حور اتنی خوبصورت ہے کہ اگر وہ حور آسمان سے زمین کی طرف نظر مارے تو ساری زمین نور سے بھر جائے اور ہر طرف خوشبو پھیل جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حور کے سر کا دوپٹہ دنیاوی مافیا سے بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی حوروں کی پنیاں ایسی ہوں گی جن کا گوشت اندر تک نظر آئے گا۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل نے مجھے بتایا کہ جب جنتی آدمی عورت کے پاس جائے گا تو حور اس کا استقبال کرے گی، تم جس انگلی سے چاہو حور کو پکڑ سکو گے۔ اگر حور کا ایک بال زمین میں ظاہر ہو جائے تو مشرق مغرب میں نور ہی نور پھیل جائے گا۔ جنتی آدمی جنت میں اپنے بستر پر بیٹھا ہوگا تو اس کے سر پر ایک نور ظاہر ہوگا۔ اس کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر نظر کرم فرما رہا ہے۔ جب وہ اس نور کی طرف نظر مارے گا تو وہ ایک حور ہوگی۔ وہ اس جنتی سے کہہ رہی ہوگی، اے اللہ کے بندے، کیا تمہارے پاس ہمارے لیے وقت ہے؟ یہ آدمی اس سے دریافت کرے گا، تم کون ہو؟ وہ جواب دے گی کہ میں ان حوروں میں سے ہوں جس کا اللہ نے تم سے وعدہ فرمایا تھا۔ وہ حور اس جنتی کے پاس بیٹھ جائے گی۔ ابھی وہ جنتی اس حور سے گفتگو کر رہا ہوگا کہ ایک اور حور اس بندے کے پاس آ کر کہے گی، اے اللہ کے ولی، کیا تمہارے پاس ہمارے لیے وقت ہے؟ اس طرح وہ جنتی ایک حور سے دوسری حور سے باتیں کرتا رہے گا۔ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اگر جنتی حور اپنے ہاتھ کا کچھ حصہ اور آسمان کے درمیان ظاہر کر دے تو زمین والے اس کے حسن سے آپس میں ہی فتنے میں پڑ جائیں گے۔ اگر وہ اپنا چہرہ ظاہر کر دے تو زمین اور آسمان کی ہر چیز ظاہر ہو جائے گی۔ اس کے بعد فرمایا کہ اگر جنت کی کوئی خاتون اپنا تھوک سمندر میں ڈال دے تو سارا سمندر شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہو جائے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے پیارے دوستوں کہ مردوں کو جنت میں حوریں عطا کی جائے گی تو پھر جو عورتیں جنت میں جائیں گی ان کو کیا ملے گا؟ عورتوں کے لیے یہ ہے کہ جب وہ جنت میں جائیں گی تو وہ اپنے نیک شوہر کے ساتھ رہیں گی۔ وہ عورت اپنے شوہر کو ملنے والی جنت کی سب حوروں کی سردار ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس عورت کو تمام حوروں سے خوبصورت بنا دے گا۔ یہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ پیار کریں گے۔ یہ دونوں میاں بیوی جنت میں رہیں گے۔ جو عورت کماری فوت ہو جائے گی اس کو جنت میں اختیار دیا جائے گا کہ وہ جنت میں جس مرد کے ساتھ
चाहेगी उसका निकाह उस मर्द के साथ कर दिया जाएगा। एक औरत ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया, जब किसी औरत का शोहर फौत हो जाता है हम उसके बाद दूसरे से निकाह कर लेती हैं, उनमें से जन्नत में इस औरत का शोहर कौन होगा? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत जब जिस मर्द के साथ रहना चाहेगी उसके साथ रह सकती है, यानी उन दोनों में से जिसके साथ चाहेगी वो रह सकती है। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करने लगी, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे ये बताइए कि जन्नत की हूर बेहतर है कि दुनिया की नेक औरत बेहतर है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया वाली औरत को जन्नत वाली औरत पर फजीलत हासिल होगी जो बाहर वाले कपड़े को अंदर वाले कपड़े पर हासिल होती है। एक बार एक यहूदी अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ और कहने लगा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में लोग खाए पिएंगे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में आदमी को 100 आदमियों के बराबर खाना पेश किया जाएगा, उसको 100 मर्दों के बराबर ही हम बिस्तरी की ताकत अता की जाएगी। यहूदी ने कहा, जब कोई मर्द या औरत जन्नत में खाए पिएगा इसको जन्नत में क़ज़ाए हाजत की ज़रूरत तो पेश आएगी। इस पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नतियों की हाजत इसके पसीने के रास्ते खारिज हो जाएगी, इनके पसीने से मुश्क की तौर खुशबू आएगी। जन्नत में इंसान जो कुछ चाहेगा उसको वो अता किया जाएगा। एक रवायत में है कि मर्द अपने हाथ उस औरत की कमर पर रखेगा तो सामने तरफ से सीने की तरफ कपड़े और गोशत के अंदर से अपने हाथ देख लेगा। मज़े की बात यह है प्यारे दोस्तों कि मर्द जब भी हूर से सोबत करना चाहेगा तो उसे हर बार कुंवारी ही पाएगा, लेकिन इस हम बिस्तरी से किसी को कोई तकलीफ ना होगी और ना कोई रतूबत और खून का खारिज होना होगा। मर्द अपनी हूर के जिस्म को वैसे ही पाएगा जैसे वो चाहेगा। इमाम अहमद हजरत हदीस नंबर 1537 में हजरत अबू ज़ैरी अकारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत की है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, नेक मर्द और नेक औरतें जन्नत में ऐसे ही लज्जत पाएंगी जैसे तुम दुनिया में लज्जत पाते हो और वो तुमसे लज्जत हासिल करती है। अगर कोई मोमिन जन्नत में ये ख्वाहिश करेगा कि उसकी औलाद पैदा हो तो अल्लाह पाक उसकी ये ख्वाहिशात भी पूरी फरमा देगा, क्योंकि ये जन्नत में जन्नती की कोई भी ऐसी ख्वाहिशात ना होगी जिसे पूरा ना किया जाएगा। इस बारे में हजरत अबू साद खरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन जन्नत में जब औलाद चाहेगा तो हमल ज़की और परवश इसी वक्त हो जाएगी जैसे वो चाहेगा। अलबानी रहमतुल्लाह ने सही बुखारी में फरमाया, अब हमल का ठहरना मुद्दत मुकम्मल होना और उसके बाद 33 साल जवान एक ही लम्हे में हो जाना इस हदीस में साबित है। और काबिल ज़िक्र बात यह है कि हदीस में लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कि जैसे वो चाहेगा, मतलब ये कि लड़का और लड़की जो जन्नती चाहेगा वही पैदा होगा। हदीस से ये भी साबित होता है कि जन्नत की औलाद दुनियावी औलाद की तरह ना होगी, बल्कि ये सारा मलहा एक ही लम्हे में मुकम्मल हो जाएगा। और जन्नत में छोटे बच्चे ना होंगे, इसलिए बच्चा पैदा होते साथ ही 33 साल का कड़ियल जवान बन जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमको जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए और दीन की सही समझ अता फरमाए। सब दोस्त